راستے میں ان کا جہاز جو جا رہا ہے اس کو اڑا دیں یا اسیسینیشن کر دیں, کیونکہ یہ یو آر ڈیلنگ ود نیتن-یاہو از اے گینگسٹر آف دی مڈل ایسٹ. سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم از آن آور سائڈ. جو پین وہ برداشت کر سکتے ہیں ایرانی, وہ سمجھتے ہیں اور رائٹلی سمجھتے ہیں وہ اسرائیل. دیکھیں جی, اسرائیلی سارے لوگ جو ہیں پچھلے 35 دنوں سے بیڈ روم میں نہیں سو رہے, اپنے بنکر میں سو رہے ہیں. تل ابیب, حیفا میں کافی تباہی آئی ہے اسرائیلی جو کے خلاف اٹیکس کیے ہیں ایرانیوں نے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا جو سو کالڈ آئرن ڈوم تھا وہ تو ناکارہ ہو گیا. انہوں نے تو ڈیمونا پر بھی حملہ کر دیا. طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. ہماری تو تباہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ری بلڈ بھی کر لیں گے. آگے بھی ہم نے 8 سال جنگ لڑی ہے صدام حسین سے. تو امریکہ کا وہ سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ رگڑا کھا سکے, اتنی مار کھا سکے طویل عرصے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں توانائی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ خلیجی ریاست کے حوالے سے, وہ سارا برانڈ ہیز بین ہٹ فار اے 6. تو وہ ایلیمنیٹ کر دیں گے, اوبلیٹریٹ کر دیں گے, پتھر کے دور میں لے جائیں گے. انہوں نے کہا نیوی تباہ ہو گئی ہے, ایئر فورس تباہ ہو گئی ہے, ساری میزائل کیپیبلٹی تباہ ہو گئی ہے. بڑا خوفناک بھی ہے. کرسچن زائنزم بھی اور یہ ملیٹنٹ کرسچن ملٹرزم آ گیا ہے. میں سن رہا تھا صدر ٹرمپ کی تقریر 19 منٹ کی جو انہوں نے پرسوں کی تھی, اور جس میں انہوں نے جو آپ نے زبان آپ نے ذکر کیا بڑی سخت استعمال کی. ڈیسیمیٹ کر دیں گے, کرش کر دیں گے, ایلیمنیٹ کر دیں گے, اوبلیٹریٹ کر دیں گے, پتھر کے دور میں لے جائیں گے, اور سارا کچھ یہ کہا. اور انہوں نے کہا نیوی تباہ ہو گئی ہے, ایئر فورس تباہ ہو گئی ہے, ساری میزائل کیپیبلٹی تباہ ہو گئی ہے, لیکن جہاز تو امریکی گر رہے ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا وہ بڑا اہم ہے اور بڑا خوفناک بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آپشن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ایک تو ان کی زبان سخت کے علاوہ وہ ایک میرا خیال مایوس کن ناکام جنگجو کی آواز ہے, چاہے ٹرمپ ہو یا ہیکسٹ ہو, ان کے سیکرٹری آف ڈیفینس یا سیکرٹری آف وار کہہ لیں. لیکن اس میں ایک تہذیبی جنگ کی بھی مجھے بو آنی شروع ہو گئی ہے, سیولائزیشنل وار, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ از ود اس اینڈ وی انووک جیسس کرائسٹ. کہ یہ ایک مطلب ہے کہ کرسچن زائنزم بھی اور یہ ملیٹنٹ کرسچن ملٹرزم آ گیا ہے, ایز اف کہ یہ اسلام اور ان کی جنگ ہے کروسیڈز کی. تو کروسیڈز کی جو باتیں شروع ہو گئی کہ کروسیڈ کر رہے ہیں ہم, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور جو آپ نے بھی بات کی کہ جو انتہائی قدم, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ ناکام ہیں, یہ مایوس ہیں اور یہ ڈیسپریٹ ہیں. اچھا, اور آپ کو ایران کے آبجیکٹیوز اس جنگ میں جو ہے وہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ جنگ کو طوالت دینا چاہتا ہے یا وہ بھی کہیں اس کانفلکٹ کا جو ہے وہ اینڈ دیکھ رہے ہیں؟ تو ایران کی اینڈ گیم آپ کو اس سارے معاملے میں کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, ایران کی بیسک اینڈ گیم تھی, وہ تو 2 مقصد تو پورے ہو گئے ان کے. رجیم سروائیول وہ ہو گیا, اور جو ملٹری پاور جو اتنی بھی ہے, میزائلز, ڈرونز, بومز, وہ انٹیکٹ رہے تاکہ اس کی جوابی کارروائی کریں, وہ تو ہو گیا. اب ایک ایڈیشنل بونس ان کو مل گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز. اور اس میں میں آرٹیکل آج دیکھ رہا تھا, کل بلکہ چھپا ہے, جواد ظریف صاحب کا, ان کے سابق وزیر خارجہ ہیں ایران کے. انہوں نے اچھی بات کی کہ انہوں نے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی انیشیٹو لیے جائے کوئی ود اے ڈیل ود امریکہ, جس کی بنیاد یہ ہو کہ امریکہ جو ہے, ہم نیوکلیر بم تو بنا نہیں رہے ایران, تو ایک کامن بیسس تو ہو گیا انڈرسٹینڈنگ کا. اور دوسرا ہے کہ امریکہ اپنی جارحیت کا خاتمہ کرے اور گارنٹی دے کہ آئندہ نئی جارحیت نہیں ہوگی. کیونکہ 2 جنگیں ہوئی ہیں رحمان صاحب پچھلے 1 سال میں, جو دھوکے کی اور جھوٹ کی بنیاد پر امریکہ اور اسرائیل نے کی ہیں. تو ایران کا تو یہ باٹم لائن ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر ہم بات کر لیں گے. تو یہ ایران میں مجھے لگتا ہے کہ 2 ویوز ہیں. ایک ویو ہے یہ جواد ظریف صاحب کا, جو سابق وزیر خارجہ ہیں, جس کے ڈیپٹی تھے عباس ارغچی, جو آج کل وزیر خارجہ ہیں. اور دوسرا ویو ہے جو ان کے نئی جو قیادت اس کو تازہ دم آئی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ان کو سبق سکھانا ہے, ہم یہ لڑنے کو طویل جنگ کے لیے تیار ہیں, ہماری تو تباہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ری بلڈ بھی کر لیں گے. آگے بھی ہم نے 8 سال جنگ لڑی ہے صدام حسین سے. تو امریکہ کا وہ سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ رگڑا کھا سکے, اتنی مار کھا سکے طویل عرصے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں توانائی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ خلیجی ریاست کے حوالے سے, وہ سارا برانڈ ہیز بین ہٹ فار اے 6. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم از آن آور سائڈ. جو پین وہ برداشت کر سکتے ہیں ایرانی, وہ سمجھتے ہیں اور رائٹلی سمجھتے ہیں وہ اسرائیل. دیکھیں جی, اسرائیلی سارے لوگ جو ہیں پچھلے 35 دنوں سے بیڈ روم میں نہیں سو رہے, اپنے بنکر میں سو رہے ہیں.
तल अवीव हाइफा में काफी तबाही है ये इजरायली जो के खिलाफ अटैक्स किए हैं ईरानियों ने। और आपने ये भी देखा जो सो कॉल्ड आयरन डोम था वो तो नाकारा हो गया, उन्होंने तो डिमोना पर भी हमला कर दिया। और डिमोना वो है जहां न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो उनका काहूटा कह लें समझ लें, जहां न्यूक्लियर उनके बॉम्ब्स पर हैं। तो उस हवाले से इट्स अ वेरी बिग शॉक एंड ब्लो जो जिन्होंने जारियत की थी। तो इस वक्त ईरानी मेरे ख्याल में दे आर रेडी फॉर अ डील, दे ट्रस्ट पाकिस्तान, दे ट्रस्ट चाइना, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर आयरन क्लैड गारंटीज। धोखा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहेंगे हाँ जी पाकिस्तान आप आ जाएं या चीन चले जाएं और रास्ते में उनका जहाज जो जा रहा है उसको उड़ा दें या असैसिनेशन कर दें, क्योंकि ये यू आर डीलिंग विद नेतन्याहू इज अ गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट। वो तो बदमाशी पर उतर आए हैं, अब क्या रह गया? बंदे मारना उनके लिए कोई बात ही नहीं। इट्स अ टोटल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लड़कियों के स्कूल खत्म किए हैं, यूनिवर्सिटीज को अटैक किए हैं, और लुई पास्चर इंस्टीट्यूट को अटैक किया है, और ब्रिज को तबाह किया है। ये तो सारी क्राइम्स हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड जिनेवा कन्वेंशंस, सिविलियन टारगेट्स जो कर रहे हैं वो। अच्छा, राइट। इसमें मुशाहिद साहब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक राइज हमने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो देखी है, ये बड़ी यूनिक पोजीशन थी। एक तो इसकी आपको जो है वो वजह जो है वो क्या नजर आती है, और क्यों पाकिस्तान इस पोजीशन में आया कि जहां पर वो कोई किरदार अदा कर सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उस हवाले से भी पहले बातें हो रही थी, लेकिन अब वो अब्बास अराक्ची ने जो है वो खुद उसकी जो है वो वजाहत कर दी है जो इस्लामाबाद आने की बात थी। तो ये जो पोजीशन है पाकिस्तान की मौजूदा हालात में, ये आप क्यों देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में पिछले 50 साल में 3 बहुत बड़े मौके आए हैं वेयर वी प्लेड आवर कार्ड्स वेरी वेल, ऑलमोस्ट परफेक्ट, और जिससे हमारा कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ, हमारा कौमी वक़ार में भी इजाफा हुआ, और कौमी मफ़ाद को भी तक़वियत पहुंची। एक 50 साल पहले जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट कराई थी, और ईस्ट पाकिस्तान के जाने के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद, 2.5 साल के बाद पाकिस्तान का एक नया वक़ार, नया अज़म, नया बलबला और नया एतमाद पैदा हुआ था, और हमारा एक बात सुनी जाती थी, एक लीडरशिप रोल था। एक वो फाइनेस्ट आवर था। दूसरा फाइनेस्ट आवर था 1998 जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए। उसको मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आई वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड आई वाज द चीफ स्पोक्समैन, और हमने जिस तरह वो सारा हुआ था, भारत के जवाब में जो किया था, इट वाज परफेक्टली डन, और हमारे स्टैचर में भी इजाफा हुआ, ग्लोबली भी, रीजनली भी, और हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद जो बड़ा सही तारीखी फैसला था हमारे दौर में हुआ, और तीसरी दफा अब हुआ है। और अब भी एक बड़ी पेचीदा मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का एक नया मुकाम निकला है, कायदाना मुकाम, और उसकी बुनियाद थी पिछले साल की भारतीय जारियत का जो मुंह तोड़ जवाब दिया हमने कामयाबी से। उससे एक नया इमेज पाकिस्तान का उभरा, अमेरिका की नजर में भी, दुनिया की नजर में भी, और भारत के बारे में भी नई राय गुजरी। यार इनमें तो जान नहीं है, ये तो बातें करते, इतना बड़ा मुल्क, ये तो हम चीन के खिलाफ इसको तैयार कर रहे थे, तो इसमें भी तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मार खा गया है। तो उसमें पाकिस्तान का जो असर रसूख हुआ, फिर मुआहदा हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, और अब जो मुस्लिम क्वाड बना है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये पहली दफा मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए हैं। तो चाहे तेहरान हो, रियाद हो, बीजिंग हो, वाशिंगटन हो, एंकारा हो, ढाका हो, और जो ममालिक मॉस्को हो, पाकिस्तान की बात सुनी जाती है, एक मुकाम है, वकार है, एक अहमियत है, और एक इज्जत है। तो ये एक बड़ा यूनिक हमारे लिए मौका है। इसलिए हम इस जंग में, हमारी बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है, वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस वॉर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे जो भी हमें धकेलने की कोशिश करे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की ये कोशिश है, रादर साजिश है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। ईरान को सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान को भी इसमें कूदने की कोशिश करें, और ममालिक को भी, क्योंकि गन तो उन्होंने शुरू किया है, जंग उन्होंने शुरू किया है, और जंग में फेल हो गए हैं। तो अब बाकी ममालिक को कह रहे हैं, और यूरोपियंस को भी कह रहे हैं कि यूरोपियंस ने अकल दिखाई, इस दफा ना कर दिया। तो ये बड़ा एक खतरनाक पहलू था। तो अभी तक हमारी आई थिंक फॉरेन पॉलिसी इज डूइंग क्वाइट वेल, बड़ा मौसर तरीके से और दानिशमंदी के साथ और दलेरी के साथ भी, क्योंकि हमने ईरान के खिलाफ जारियत का मजम्मत भी की है, हम फलस्तीन के साथ खड़े भी हैं, और हम एक पैगामात और एक ब्रिज का रोल भी अदा कर रहे हैं बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन अलॉन्ग विद चाइना।